বন্ধুরা, আমি এমএলএস ট্রাভেলার থেকে রজত। আমার সাথে আজকে আছে বুবাই। আজকে আমরা মানে একটা অনেক বড় একটা বিশাল সমাবেশ, যেটা কুম্ভ মেলা, যাকে আমরা মহাকুম্ভ মেলা বলি। আজকে 144 বছর পর এই তিথি এসেছে। এই তিথিতে আমরা সাক্ষী থাকার জন্য আমি আর বুবাই আজকে রওনা হলাম। আমাদের সাথে আজকে আছে আমার কিছু ভাই, যারা আমাদেরকে যাত্রায় সহযোগিতা করবে। এখন অনেক রাত হয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন চারদিকে সংসার, ঠিক আছে। আর আমার সাথে যে আমাদের আছে রবি, সুমন আর মিরাজ ভাই, যাকে আমরা বিট্টু বলে অনেক সময় বলি, ছোট ভাই। আজকে ওরা কিছুটা কারো ফ্যামিলিগত প্রবলেম, কারো কাজের চাপ, কারো বিজনেসের প্রবলেমের জন্য ঠিকমতো আমাদের সাথে আসতে পারলো না। কিন্তু ওরা আসতে না পারলেও ওরা আমাদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে, যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছে যে ভাই তোমরা যাও। আজকে আমরা তোমাদের সাথে যেতে পারছি না, কিন্তু আমাদের চ্যানেলটা তোমাদের সাথে সঙ্গে যাবে, সেটা আমরা ঘরে বসে এবং বন্ধুরা আপনারাও উপভোগ করতে পারবেন চ্যানেলটাকে। মহাকুম্ভ যাকে বলি, দেখতে পারবেন কি আছে। আমরা যতটা পারবো লাইভ আপডেট, অরিজিনাল যেটা যেটা আছে মেলায়, কি কি প্রবলেম, কি কি মানে ক্লিয়ার, যাতে আপনাদের সমস্যা সব দেখাবো, সব কিছু বিষয়ে দেখাবো, যাতে আপনাদের মাথায় কোনো ভুলভাল মানে মানে প্রবলেম না আসে, যেটার জন্য আপনারা বলবেন যে আমরা যাবো না, এই প্রবলেম ওই প্রবলেম না। আমি বলবো আপনারা সকলে আসুন এবং আমাদের এই মহাকুম্ভ মেলাটাকে উপভোগ করুন। ধন্যবাদ। দেখতে থাকুন আমাদেরকে, আমরা সঙ্গে থাকবো। আমরা পৌঁছে গেলাম এইমাত্র সঙ্গমস্থলে। আমার সাথে যে রজত আর আছে नादू, हमारा भाई, और जीते भी है। जीते कुछ बोलेगा अभी तुम लोगों को। हेलो गाइस, हम लोग पहुंच गया है इसमें आज प्रयागराज में, तो महाकुंभ देखने के लिए। कुंभों का कुंभ, महाकुंभ प्रयागराज। तो आज आए हैं सारे, आज सब भाई मिलके आया हुआ है इधर में। हम लोग अपना गाड़ी लेके आया। लोग बहुत अफवाह डाल रहा था कि बहुत सारा जाम, ऐसा मतलब बहुत सारा मतलब रोड ब्लॉक कर देता है, 40 किलोमीटर पीछे रोक देता है। ऐसा कुछ नहीं है बंधु, ऐसा ही है। खाली 10 किलोमीटर पहले गाड़ी का पार्किंग वो लोग अवेलेबल किया हुआ है सब, तो अवेलेबल करके पैसा मतलब साइड में गाड़ी सब लगवा देता है। पुलिस वाले भी जब हम लोग घुसते हैं, पुलिस वाला सब हेल्पफुल है एकदम। पुलिस वाला सब आपको डायरेक्शन सही देगा। आप जैसा पुलिस वाला बोलेगा आप वैसा गाड़ी रख दीजिए, आपको कोई दिक्कतदारी नहीं होगा। इधर से आपको नॉर्मली सुबह टोटो, बाइक और सुबह गवर्नमेंट का गाड़ी भी आता है जो आपको संगम मतलब त्रिवेणी घाट पे लेके जाएगा सुबह। तो टोटो वाला भी कितना 50-60 रुपए में आपको लेके जा सकता है, तो कोई इशू नहीं है उसमें। तो लोग का भाव में मत जाइए, कोई मतलब जाम जूम का कोई गंजम कोई भी नहीं, अभी तक कोई भी नहीं देखा हम लोग। तो हम लोग एंजॉय कर रहा है इधर में। खाना पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना पानी के लिए छोटा छोटा होटल खोल के बैठा हुआ है लोग, और थोड़ा पानी बोतल वगैरह सब कुछ मिलता है। रूम भी थोड़ा होता है, मतलब लोग थोड़ा छोटा रूम बना के बैठा हुआ है, मतलब नॉर्मल टाइम पास करने के लिए अच्छा जगह है, करके बैठा हुआ है सब लोग। कोई इशू नहीं है थे, किसी ने पीछे ना लगो, सब कुछ बेस्ट है, ओके एकदम। तो हम लोग अभी एंजॉय किया। अभी हम लोग खाना खुना खा लिया। अभी हम लोग भी रूम लेने वाले थे, बट हम लोग अभी रूम नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग बस अपना एडवेंचर करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग तो घूमने के लिए आए हैं, मस्ती करने के लिए आए हुए हैं, और एडवेंचर करेंगे। हम लोग दिखाते हैं कैसे हम लोग एडवेंचर करेंगे, कर रहे हैं, दिखाते हैं आप लोग। आओ जरा। आज तो कुछ तूफानी होगा भाई लोग के साथ। नहीं तो हो गए भाई। आया पता कौन है? रजत आया हुआ है भाई, रजत लोग आया हुआ है, सिलीगुड़ी से आया हुआ है। ये देखो भाई लोग, हम लोगों का तूफानी, हम लोगों को तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। तूफानी होगा आज, कुछ तूफानी होगा एकदम मस्त, वाइब्स आ रही हैं। पूरा हंगामा होगा इधर। आज रात से एकदम सारा रात मस्ती होगा हम लोगों का इधर। पूरा जैंग मारेंगे आज हम लोग इधर, पूरा जैंग स्टाइल चलेगा। बस रजत भी है हम लोगों के साथ पीछे, ठीक है। रजत भी आएगा इधर, एंजॉय जाएंगे हम लोग त्रिवेणी घाट पे। इधर में एंजॉय रात को करेगा हम लोग। रजत हम लोग के साथ में ही है, हम लोग मिलजुल के एंजॉय करेगा। खाना हो गया। अभी बंधु लोग गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। सुबह मिलते हैं घाट पे, स्नान करने के लिए जाएंगे सुबह, फिर आपको उधर का व्यू दिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং, শুভ সকাল। এখন আমরা সঙ্গমের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। এই যে দেখতে পাচ্ছ আমার টিম। ও পুত্র মুখ দেখে। হাজি হাজি ভাই
এই আমরা চলছি সঙ্গমের উদ্দেশ্যে, দেখতেই পাচ্ছেন। চলো দেখতে থাকো, আগে আরো অনেক কিছু দেখাবো, যতটা সম্ভব সব দেখাবো। কি ভাই? এই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সেক্টর ম্যাপ। আর আমরা শিলিগুড়ি থেকে যাত্রা শুরু করলাম কুম্ভ মেলার উদ্দেশ্যে পার্সোনাল কার নিয়ে। আর রাস্তায় প্রচণ্ড কুয়াশা আর অনেক লং রাস্তা, তাই আমরা রাস্তার ভিডিও স্কিপ করে সরাসরি কুম্ভ মেলার স্থান দেখানোর চেষ্টা করলাম। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিওতে। কুম্ভ মেলার মিলিত স্থল হলো প্রয়াগরাজ। সবাই চাইলে সেখানে যেতে পারে না, সেটা প্রচুর পবিত্র স্থান। সেখানে যেতে গেলে ভাগ্য লাগে। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সমুদ্র মন্থন করার পর যে অমৃত পেয়েছিল, সেই অমৃতের কয়েক ফোঁটা এই স্থানে পড়েছিল। আর মহাকুম্ভ মেলায় গেলে এই স্থানের জল যতটা পবিত্র আর মাটি আরও বেশি পবিত্র, কারণ এই মাটিতে দেবদেবীর পা পড়েছিল। আর এর সঙ্গে অনেক মহান ঋষিমুনির আগমন, তাই এই স্থানকে অনেক পবিত্র মানা হয়। তাই নিজের মনকে পবিত্র করে বেরিয়ে পড়ুন মহাকুম্ভ মেলার উদ্দেশ্যে। এখানে এসে দেখতে পারবেন কে ধনী কে গরিব, সকলে একই সাথে সঙ্গমস্থলে রয়েছে। এই তিথি 144 বছর পর এসেছে, তাই নিজেদেরকে সাক্ষী রেখে গেলাম এই পবিত্র কুম্ভ মেলায়। আর আপনারা আবার ভিডিওতে দেখতেই পাচ্ছেন আমি সেক্টর ম্যাপ দিয়ে দিয়েছি। আপনারা এই সেক্টর ম্যাপ দেখে চলবেন। আর সেক্টর 3 উদ্দেশ্যে চলে আসবেন, কারণ এই সেক্টর 3তেই রয়েছে সঙ্গমস্থল, যেটাকে আমরা ত্রিবেণী সঙ্গম বলে জেনে থাকি, যেখানে গঙ্গা, যমুনা ও পাতাল থেকে সরস্বতী নদী মিলিত হয়েছে। আর আপনারা এই সরস্বতী নদী দেখতে চাইলে চলে যেতে পারেন মানাগাঁও। এই মানাগাঁওতে সরস্বতী নদী পাতাল লোকে প্রবেশ করেছে, যা পাতাল লোক থেকে সঙ্গমস্থলে এসে মিলিত হয়েছে। আর এই পবিত্র মেলায় রয়েছে 30টি টেম্পোরারি ব্রিজ। আর প্রত্যেকটি ব্রিজের নাম আর নম্বর চিহ্নিত করা আছে। আর ত্রিবেণী যেতে আপনারা 6, 7, 8 নম্বর ব্রিজ ব্যবহার করবেন। আর কিছু ভিআইপি ব্রিজে আছে যেখানে আপনাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ সাধারণ লোকের। আর আপনারা দেখতেই পারছেন নৌকা চলছে। এই নৌকাতে যেতে হলে আপনাদেরকে যেতে হবে সরস্বতী বা আরেল ঘাট। সেখান থেকে নৌকা চড়ে নদীর মাঝামাঝি স্তরে পৌঁছাতে পারবেন। সেখানে ভিআইপি স্থানেরও ব্যবস্থা রয়েছে। আর আপনারা সেখানে যেতে চাইলে বিকেল 4টার আগে আপনাদেরকে ফেরত আসতে হবে, কারণ সেখানে বিকেল 4টার পর স্নান করা নিষিদ্ধ। আর নৌকার বাজেট খুব বেশি নেই, জাস্ট নর্মাল পার হেড হিসাবে ওরা বাজেট করে রেখেছে। আর আমরা আমাদের পুজো এখনই সম্পূর্ণ করে উপরে উঠে আসলাম স্নান সেরে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আর বুবাই আর আমি সঙ্গে রয়েছি। আর আমার কিছু ভাই আমাদের লাগেজ পাহারা দিচ্ছে, তাই ওদেরকে আমি ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম না, কারণ আমরা যাব লাগেজের জায়গায় এবং ওরা তখন ঘাটে নেমে পুজো শুরু করবে। আর আমার এক ভাই ক্যামেরা করছে, আমার রাজীব ভাই। আমরা শব্দ চলে আসলাম সমুদ্র মন্থনের প্রবেশদ্বার গেটে। আর আমরা যতটা পেরেছি আপনাদেরকে পুরো মেলার ভিডিওটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আর মেলার প্রাঙ্গণের ব্রিজ থেকে দুধারে ভিডিওটা সেই অসাধারণ, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিওতে। দুদিকে লাইটিং একদম অপূর্ব। আপনাদেরকে এই মেলা উপভোগ করতে চাইলে হাতে অবশ্যই সময় নিয়ে আসবেন, নাহলে আপনারা জীবনে অনেক কিছু মিস করবেন। আর সাধু বাবাদের আখাড়া অবশ্যই ঘুরে দেখবেন, আর সাধু বাবাদের আশীর্বাদ অবশ্যই গ্রহণ করবেন। আর আমরা না জেনে অনেক ভুল পথে চলে গিয়েছিলাম, তাই আপনারা ভিডিওতে দেওয়া সেক্টর ম্যাপ ধরে চলাফেরা করবেন। আর আপনারা প্রাইভেট কার নিয়ে গেলে কোন পার্কিংয়ে গাড়ি পার্ক করবেন সেখানকার প্রপার অ্যাড্রেস আর নিজের মোবাইলের লোকেশন অবশ্যই সেট করে নেবেন। আর হাতে সময় নিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। আর উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন অনেক সহযোগিতা করেছে। আর আপনারা দেরি না করে এখনই বেরিয়ে পড়ুন মহাকুম্ভ যাত্রার উদ্দেশ্যে, কারণ এই মেলা আর বেশি দিন নেই, হাতে সময় অনেক কম। এই মেলা রয়েছে 26শে ফেব্রুয়ারি মহাশিবরাত্রি পর্যন্ত। আমাদের ভিডিওতে কিছু খাবারের দোকান আর কিছু শিল্প ভাস্কর্য তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আর এখানে অনেক বাবাদের আশ্রম রয়েছে, আপনারা চাইলে সেগুলো ঘুরে দেখতে পারেন। আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই আমাদের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, এখানে অনেক রকম ব্যাংকিং সুবিধাও রয়েছে। তাই দেরি না করে অবশ্যই লাগেজ প্যাক করে বাজেট ফিক্স করে চলে আসুন আমাদের এই পবিত্র মহাকুম্ভ যাত্রায়। আর ইতিহাসের পাতায়
144 বছরে নিজেকে সাক্ষী রেখে যান। আর এখানে থাকতে চাইলে অনেক প্যান্ডেলের মতো টেন্টের সুবিধা রয়েছে, আর কিছু সরকারি ধর্মশালাও রয়েছে। এখানে সব কিছু খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে সরকার মেনটেন করেছে। আপনারা এখানে অবশ্যই থাকতে পারেন। ধন্যবাদ। আমাদের ভিডিও এই বলে শেষ করলাম।